Welcome back to the next video. Now we are going to learn about course of the war. So last video we learned about the causes of the First World War. So now we are going to learn about course of the war. So the war time la என்னென்ன warலாம் வந்தது அப்படினு பார்ப்போம். சரியா? First one, two warring camps. Okay, two warring camps. So first one is the central powers. Okay, first one central powers. So the warல centralா இருந்தது யாரு, central power யார்ட்ட இருந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். The warring nations were divided into two. The central powers consisted of Germany, Austria-Hungary, Turkey and Bulgaria. Okay, so these four states are called as the central powers. So don't forget students, this is the important one. So so keep it on your mind. G, A, H, T, B. So these are the central power countries. Okay, G for Germany, A for Austria, H for Hungary, T for Turkey, B for Bulgaria. So these countries are the central power countries. Okay. Italy, which was earlier with Germany and Austria, had left as her attempt to recover Trentino in northeast Italy, where Italians lived in majority but remained as part and parcel of Austria and Hungary, was not supported by Germany. Okay, so starting Italy இந்த சென்ட்ரல் பவர்ஸில் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஜெர்மன் ஆஸ்திரேலியா டீமில் இட்டாலி கிடையாது. ஸோ லேட்டராக ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் என்ட்ராயிடுச்சு. எதுக்கு என்ட்ராயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ரென்டினோ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா திஸ் பிளேஸ் வார் மோஸ்ட் ஆஃப் த இட்டாலியன் பீப்புள்ஸ் லிவ்ட் இன் தி ட்ரென்டினோ பிளேஸ். ஸோ த பிளேஸ் வார் கேப்சர்ட் பை இட்டாலி. ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வாரில் இட்டாலி ஜாயின் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதனால் அந்த ட்ரென்டினோ யாரோட கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி அந்த கண்ட்ரிஸோட கண்ட்ரோலில் இருந்தது. இட்டாலி ரிமைண்ட் எ நியூட்ரல் கண்ட்ரி வென் த வார் ப்ரோக்கன் அவுட். ஓகே, ஸோ நியூட்ரல் கண்ட்ரி. ஓகே, நடுநிலைமை, யாரோடையுமே டிபெண்ட் இல்லாமல் அது சென்ட்ரலாக இருந்தது. ஓகே, எந்த ஒரு இந்த டூ வாரிங் கேம்ப் இருக்குல்ல, எந்த ஒரு கேம்ப்லேயுமே ஜாயின் ஆகாமல் தனியாகவே இருந்தது. But it decided to enter the war hoping to gain the territory in the northeast. So அந்த வார் முடியும் போது இந்த பிளேஸ், இந்த ட்ரென்டினோன்ற பிளேஸை ரீகேப்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் வாரில் என்ட்ராச்சு. ஓகே, பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட்டாலி சைன்டு த secret treaty of London in April 1915, by which Italy agreed to enter the war against the central powers in return for this territory after the war. Okay, so 1915 பிரிட்டன், ஃப்ரான்ஸ், இட்டாலி இந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸும் சேர்ந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்டியில் செய்வார். ட்ரீட்டினா உடன்படிக்கை. ஓகே, மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, ட்ரீட்டினா ஒரு அக்ரிமெண்ட். ஓகே, இவங்க மூணு பேர் இந்த கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்துக்கலாம், சேர்ந்து ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டாக வாரில் இன்வால்வ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்டி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அது என்னென்னா சீக்ரெட்டாக மற்ற கண்ட்ரிஸ் தெரியாமல் சீக்ரெட்டாக சைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இயர் ஆஃப் 1950. ஓகே, ஸோ இஸ் த சென்ட்ரல் பவர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் allies countries. Okay, so next one is the allies countries. So allies are the friendly relationship countries. Okay, so totally 9 states are called as the allies countries. Okay, 9 states, that is Russia, France, Britain, Italy, the United States, Belgium, Serbia, Romania, Greece. Okay, so these are the 9 states are called as the allies countries. So எப்படி ஞாபகம் RR, Russia and Romania. So R squared, Russia and Romania. Next one B, Britain, Belgium. B squared, R squared, B squared. Next F, France, FAS, yes, Serbia. I, Italy. U, United States. U போடுறதுக்கு முன்னாடி G போடுறோம். I, Italy. Greece, IG, U, United States.
ஓகே, இப்படி 9 ஸ்டேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. R², B², FS, ICU இல்லாமல் IGU. ஓகே, ஸோ R² ரஷ்யா, ருமேனியா, B² பிரிட்டன், பெல்ஜியம், ஃப்ரான்ஸ், செர்பியா, இட்டாலி, ICU IGU போட்டிருக்கேன். ஓகே, G means Greece, U means United States. So these are the 9 countries called as the allies countries. Okay, so don't forget students, this is the important one. So இது வந்து additional question கூட கேட்கலாம். Okay, so these are the allies countries. First one, Romania and Greece declared war on the Central Powers in 1916 and 1917 respectively, but play little part in the war. Okay, so Romaniaவும் Greeceவும் later. Okay, because the First World War started in the year of 1914. Okay, but Romania and Greece later involved in the war 1916 and 1917. So they had played a little part. So the war முடியும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க, இன்வால்வ் ஆனாங்க. Most Americans wanted their country to remain neutral, and so in the first 3 years, the United States gave only moral support and valuable material aid to Britain and France. So first 3 years, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் பண்ணிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வாரில் என்டர் ஆகவே இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ மாரல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க, வேல்யூபிள் மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு தேவையான வெப்பன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 3 இயர்ஸ். Next one, SARS abortive attempts for peace. Okay, so abortive attemptனா உலக நாடுகள், அதாவது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாக வாரில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க இல்லையா, ஸோ வாரில் இன்வால்வ் ஆக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த வார் வந்து நினைச்ச அபோர்ட்டிவ்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ சார் அப்படின்ற ஒரு ரஷ்யாவோட கிங். ஓகே, Tsar Nicholas II of Russia suggested to the powers that they met together to bring out an era of universal peace. So ரஷ்யாவோட பிரசிடெண்ட் சார் நிக்கோலஸ் II என்ன பண்ணுறாருனா, இந்த வார் தேவை வேண்டாம், வேர்ல்டு யூனிவர்சல் பீஸ் இருக்கணும், உலகத்தில் வந்து அமைதி இருக்கணும், ஸோ வந்து வார் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு, வேர்ல்டில் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் were held at Hague in Holland in 1899 and 1907, but in vain. ஆனால் இது வந்து என்னது யூட்டிலைஸ் ஆகலை, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அவர் ட்ரை பண்ண அந்த கான்ஃபரன்ஸ், 2 பீஸ்ஃபுல் கான்ஃபரன்ஸுமே ஃபெயிலியர் தான். ஏன்னா அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஃபுல்லாமே என்ன தான் பண்ணாங்க, வாரில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், வார் இன் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரண்ட். Germany steamrolled and smashed the resistance of the people of Belgium. ஸோ ஜெர்மனி வந்து பெல்ஜியம் பீப்புள் லீவ் பண்ண பிளேஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்மாஷ், அதாவது அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. On the side of the Allies, the burden of the fighting fell on the French army. Within a month, Paris seemed almost doomed. ஓகே, ஸோ இந்த பெல்ஜியம் வந்து யாரோடைய கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சோட கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு. ஸோ ஜெர்மனி வந்து பெல்ஜியமை தாக்க வரவும் ஃப்ரெஞ்ச் அந்த ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டாக யார் வார் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு. ஸோ ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அந்த பாரிஸ்ன்ற பிளேஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெர்மனியோட கண்ட்ரோல் கீழே போக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், பேட்டில்ஸ் ஆஃப் டெனன்பர்க் அண்ட் மார்னி. ஓகே, so battles of Tannenberg and Marne. Meanwhile, Russian forces invaded East Prussia. So ரஷ்யா வந்து யார் மேலே வந்து வார் போகிறாங்க, ப்ரூஷியா, ஈஸ்ட் ப்ரூஷியா. ஜெர்மனி டிஃபீட்டட் தெம் டிசிசிவ்லி. ஆனால் ஜெர்மனி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரஷ்யாவை தோற்கடிச்சிட்டாங்க. At the Battle of Marne, the French succeeded in pushing back the German
Paris was thus saved. The Battle of Marne is memorable for trench warfare. ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் மார்ன் இது வந்து எதுக்கு இன்னும் வந்து எல்லாரோடைய மெமரிலையும் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா ட்ரென்ச் வார்ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமை ஃபஸ்ட்டு வாரில் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணது இந்த இவங்க தான். ஓகே, அதாவது தான் எந்த வார்னா பேட்டில் ஆஃப் மார்னில். ஓகே, அதாவது ரஷ்யா வந்து யாரை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க? ப்ரூஷியா. ஓகே, ஸோ அந்த ஜெர்மனி டிஃபீட்டட். ஆனால் ஜெர்மனி வந்து தோற்கடிச்சிட்டு அவங்கக்கிட்ட இந்த உள்ள ப்ரூஷியன்ற பிளேஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அட் த பேட்டில் ஆஃப் மரைன் அதே சேம் டைமில் ஃப்ரெஞ்ச் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? வின் பண்ணிட்டாங்க. வின் பண்ணிட்டு இந்த மார்ன்ற பிளேஸை அவங்க கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் 2 mark question. ஓகே, ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். Trenches or ditches dug by troops enabled soldiers to safely stand and protect themselves from enemy fire. Okay, trenches என்னது? குழி தோன்றுறது. ஓகே, ட்ரென்ச்சஸ் அண்ட் டிச்சஸ். ஓகே, மண்ணில் குழி தோண்டிட்டு அதுக்குள்ளே என்னது? பதுங்குறது. பதுங்கும் குழி அப்படின்னு சொல்லி ட்ரென்ச் வார்ஃபேர்னா பதுங்கு குழி போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குழிக்குள்ளே சோல்ஜர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பதுங்கிக்கிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ எனிமீஸோட அட்டாக்லேருந்து அவங்கள சேஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் அந்த குழிக்குள்ளே பதுங்கிக்கிறவாங்க. The main lines of trenches were connected to each other and to the rear of by a series by linking trenches through which food, ammunition, fresh troops, mail and orders were delivered. ஸோ அந்த ட்ரென்ச் அவங்க குழிக்குள்ளே இப்போ அந்த பிக்சரில் பார்த்தா அந்த குழிக்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதுக்குள்ளேயே வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஹோல் வந்து எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும், அம்யூனிஷன் அவங்கள்ட்ட வெப்பன்ஸை வந்து கொடுக்கறதுக்கும், ஃப்ரெஷ் ட்ரூப்ஸ் புதுசாக படைகள் வந்து உள்ளே வர்றதுகளுக்கும், அவங்களுடைய மெயில்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸை வந்து கன்வே பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த ட்ரென்ச்குள்ளேயே வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க? கீழேயே வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு வே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ த ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். ஓகே, ஸோ இது வந்து பேட்டில் ஆஃப் மார்ன் அந்த வார் டைமில் இந்த ட்ரென்ச் வார்ஃபேர் ஃபேமஸாக இருந்தது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்டில் ஆஃப் வெர்டூன். ஓகே, பேட்டில் ஆஃப் வெர்டூன். Between February and July 1916, the German attacked Verdun, the famous fortress in the French line. The 5-month Battle of Verdun, 2 million men took part in the half of them were killed. So the Battle of Verdunல French சேர்ந்த 2 million peoples என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த வாரில் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாங்க. ஓகே, ஆனால் வாரோட எண்டில் அதில் half of the persons வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? இறந்துட்டாங்க. The British offensive against German occurred near the river Somme. ஸோ அந்த வார் எதை பக்கம் இருந்துச்சுன்னா ரிவர் சோமியில். In this 4 months Battle of Somme, Britain lost 20,000 men on the first day. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வார்லேயே 20,000 people soldiers வந்து என்னது பிரிட்டன் லோஸ் பண்ணிடுச்சு. 20,000 persons இறந்துட்டாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே. The Battle of Verdun, however, decided the fortunes of the war in the favor of the Allies. ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் வெர்டூன் வந்து இந்த வார் நடக்கும்போதே அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் யார் வின் பண்ணுவாங்க? அலைஸ் கண்ட்ரிஸ் தான் வின் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஒரு அதிர்ஷ்டம், அதாவது இவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் மக்கள்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, வார் இன் ஈஸ்டர்ன் ஆர் ரஷ்யன் ஃப்ரண்ட். Okay, war in Eastern or Russian front. In the Eastern front, Russian troops repeatedly defeated the Austrians. Okay, Russia வந்து யாரை வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாங்க? ஆஸ்ட்ரியன்ஸ். பட் த ரஷ்யன்ஸ் வேர் இன் டர்ன் டிஃபீட்டட் பை ஜெர்மன். பட் ரஷ்யனை யார் டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க? ஜெர்மன்ஸ். Russia had the worst trained and equipped army and therefore Russian losses were the greatest. ஸோ ரஷ்யா கிட்ட நல்ல ட்ரைன் சோல்ஜர்ஸ் இல்லை, எக்யூப்டு ஆர்மி, நல்ல ஜெர்மனியை மாதிரினா ஒரு எக்யூப்டு மெஷினரிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட இல்லை. அதனால் வந்து ஜெர்மனி யார்கிட்ட தோற்று போயிட்டாங்க? ஜெர்மன்ஸ் கிட்ட, ரஷ்யா. In 1917, Tsarist regime in Russia were overthrown in a revolution. Russia wanted peace and consequently it signed the Treaty of Brest-Litovsk. வித் ஜெர்மனி. ஸோ ரஷ்யா வந்து அவங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல் இருக்கணும், அப்படி வார்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மனியோட அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? தே அக்ரீட் அ ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரஸ்ட் லிட்டோஸ்க். ஓகே, ஸோ வார் போதும், நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்?
வார்லேருந்து விலகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரெஸ்ட்டில் சைன் பண்ணிட்டு விலகிக்கிட்டாங்க. ஓகே, ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனர் threats of war. ஸோ சின்ன சின்ன பிளேஸில் வரக்கூடிய வார்ஸ். இன் த மிடில் ஈஸ்ட் டர்க்கி ஆல்சோ ஃபவுட் ஆன் த சைடு ஆஃப் தி சென்ட்ரல் பவர். ஸோ டர்க்கி வந்து யாரோட கண்ட்ரோல், யாருக்கு ஃபேவர் ஆச்சுன்னா சென்ட்ரல் பவர். ஸோ சென்ட்ரல் பவர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி, டர்க்கி. ஓகே, ஸோ இவங்க எல்லாருமே இது சென்ட்ரல் பவர்ஸ். Turkey met with initial success and the allies suffered reverse, particularly in the Mesopotamia and Gallipoli. Ultimately Turkey was defeated. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் டர்க்கி வந்து நினைச்சு அலைஸ் கண்ட்ரிஸை வந்து வின் பண்ண ஆரம்பிச்சு. பட் லேட்டர் அலைஸ் வந்து திரும்ப அவங்க பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அதிகமாக டர்க்கி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ்கில் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க, மெசோபோட்டோமியா, காலிபோலி அப்படின்ற பிளேஸை டர்க்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அலைஸ் கண்ட்ரிஸ் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. த டர்க்கிஸ் ட்ரை டு அட்டாக்ட் சுயஸ் கேனல் பட் வேர் ரிப்போல்ஸ்டு. பட் டர்க்கிஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, சுயஸ் கேனல் அந்த கால்வாய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ அதை வந்து கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் வந்து அலைஸ் நேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள தோற்கடிச்சிட்டாங்க. பிரிட்டன் அட்டாக்ட் டர்க்கி இன் ஈராக், லேட்டர் பாலஸ்தீன் அண்ட் சிரியா. ஸோ பிரிட்டன் வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு, ஒட்டுமொத்த டர்க்கியை கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், in the Far East, China also joined the Allies. Japan was able to capture the province of Kyushu given by the Germans to China in the province in Shantung. ஓகே, ஸோ ஷான்டங் பிளேஸில் உள்ள கியாச்சு அப்படின்ற பிளேஸ் வந்து கியாச்சுன்ற பிளேஸ் வந்து ஜெர்மன் சைனா கொடுத்தது. ஆனால் அந்த சைனா அந்த பிளேஸ் வந்து யார் கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஜப்பான். There was no war in the Far East. Japan made use of the occasion to threaten China into ceding valuable concession and privileges. ஆனால் ஜப்பான் வந்து சைனாட்ட அந்த பிளேஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரீகேப்சர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. Okay. Okay students, now in this video if you have any doubt you may call me. Okay students, thank you.